بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کتاب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس کام میں خرچ کیا۔ اللہ نے ایک زندگی دی تھی نا، تو سوال ہوگا کہ پوری زندگی کون سے کاموں میں لگا پایا گا۔ معمولی کیا ہے سوال ہے؟ زندگی کا حساب دے سکتے اللہ کے بارگاہ میں؟ کتنے سال کے رہتے ہیں؟ آدمی زیادہ جینے کی آس کرتا، کتنا زیادہ جیں گا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایو الناس شر، کہ لوگوں میں برا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل خراب ہو۔ ایسی عمر اچھی کیا؟ میں 60 برس جیا، 80 برس جیا، 90 برس جیا، دیکھو میں 75 کا ہو کو بھی میرے ہڈیاں کتنے مضبوط ہے، دیکھو ابھی تک مجھے شوگر بھی نہیں ہوا، بی پی نہیں ہوا۔ سب اچھا بات، سب اچھی بات، الحمدللہ۔ اللہ صحت سے رکھا، اس بات پر کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ لیکن اس صحت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ عمر سے کیا فائدہ اٹھایا؟ عمر تو گدھوں کی بھی بڑھ رہی، عمر تو جانوروں کی بھی بڑھ رہی، انہیں بھی بڑی عمر ہونے کے بعد وہ ایسا کام کر رہا جانور۔ کیا فرق رہا؟ عمر کا بڑھنا اصل نہیں ہے، عمر کے ساتھ اس عمر میں کیا کیا، اس زندگی میں کیا کیا، یہ اصل ہے۔ ایو الناس خیر، پوچھا گیا لوگ اللہ کے نبی سے کہ لوگوں میں بہتر آدمی کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور جس کے اعمال بھی اچھے ہو، وہ آدمی اچھا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے کس کا سوال کیا جائے گا؟ عمر کس کام میں خرچ کی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے اس کے اندر، پھر پوچھا جائے گا وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے اندر اللہ نے طاقت دی تھی، بتا اس طاقت کو کس کام میں لگایا۔ دو چیزیں الگ ہیں نا، ایک عمر کا ہونا الگ، اکلا ہے لمبی زندگی لیکن سکھ کا کاڑی کر کے کیا بھی کام نہیں کرنے ہوتا، لیکن اللہ دیا، طاقت دیا، پشت ہے، تندرست ہے، جوان ہے، مضبوط ہے، پرسنالٹی ہے، سب کچھ ہے۔ پوچھے گا اس پرسنالٹی کا کیا کرے؟ میں نوجوانوں سے خاص کر کہتا ہوں، یہ جو ڈولے شولے بنا رہے ہیں بہت اچھی بات، یہ صحت کی علامت، لیکن اس کے لیے جتنا وقت دیے تمہیں، اپنی عبادت کے لیے وقت دیتے تو بہت کام آتا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ بہت کام آتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، باقی کیا رہتا ہے بولو؟ صرف اعمال رہتے ہیں۔ یہ جسم کو کیا ہونا ہے؟ ہڈی ہونا ہے، گلنا ہے، سڑنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے نہیں؟ لیکن یہ جسم کی طاقت کو ہم کس کام کے لیے خرچ کریں؟ آدمی یوں چلتا، بڑے بڑے یہ دکھا کو روڈی دم کرنے، دیکھ مجھے دیکھ کو بات کر، ذرا اکڑ کو بات کرتا، اپنے جسم پر غرور ہے انسان کو، وہ غرور مٹ جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی جسم میں، اس جسم کو کہاں لگایا؟ اس طاقت کو کہاں لگایا؟ روڈیزم کرنے میں یا نیکی کے کاموں میں، نیکی کے راہوں میں؟ یہ سوالات ہو گیا اللہ کے بارگاہ میں۔ ایگزام نہیں ہمارا، کیا ہے؟ اس ایگزام میں پاس ہو کو آگے ہوتا۔ جس طرح پاسپورٹ ہے، امیگریشن کرنا بہت ضروری ہے، اس کا وہ کرنے کے بعد ہی آگے فلائٹ میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے ان 5 سوالوں کا حل ڈھونڈ کر جاؤ۔
जवाब ढूंढ कर जाओ। नंबर एक, उम्र दी अल्लाह ने कहाँ लगाई? जिस्म के अंदर ताकत दी थी अल्लाह ने कहाँ लगाई? इस रिवायत में तो जवानी के बारे में नहीं है, मगर दूसरी रिवायत में जवानी का तस्करा है। वान शबाबिही, उसकी जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा कि उसने उस जवानी को कहाँ लगाया। तीन चीजें अलग है नहीं, उम्र में भी जवानी के अंदर भी जिस्म के अंदर क्या होना? ताकत का होना। तीनों चीजों के बारे में सवाल होगा, तीनों चीजों के बारे में। तो इस सवालात के हल निकाल को जाना हमें। उसके बाद और एक सवाल होगा उनसे, अल्लाह ने इल्म दिया था, उस पर क्या अमल किया? हर आलिम से सवाल किया जाएगा, हर आलिम से। कोई आलिम बच नहीं सकेगा। कल को आलिम, अफसोस ही होता है इस बात पर हमको, कल को सबसे पहले जहन्नम की तरफ ले जाएगा तो एक आलिम को ही ले जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे। पूछेगा अल्लाह, इल्म दिया था, अमल क्या करे? अब डर लगता है, खौफ लगता है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह बहुत बड़ा सवाल करेगा। इसी सवाल में इंसान अटकेगा आखिरत में। वो सवाल कौन सा है? माल कहां से कमाया? पहला सवाल क्या था? माल कहां से कमाया। आसान सवाल नहीं है। आज माल कमाने के बारे में घपला होने को है। माल कहां से कमाया? चोरी का कमाया, डकैती कर को कमाया, दूसरे की जमीन लूट को कमाया, कहां से कमाया? सवाल होगा, सवाल। माल कहां से कमाया? ये जो कहां से कमाया है ने, इसके बारे में कितनी गिरफ्त होगी। उसके बाद दूसरा सवाल उसको लग को अल्लाह करेंगे, कहां खर्च किया। बाज मरतबा होता क्या, आदमी माल तो सही जगह से खर्च कमाता, लेकिन खर्च कहां करता? गलत मकामात पर करता। माल बिल्कुल हलाल तरीके से कमा रहा है, शुद्ध तरीके से कमा रहा है, लेकिन उसको खर्च कहां करता है? गलत कामों में करता है। लेकिन कुछ आदमी के तरीके उल्टे हैं, माल हराम तरीके से कमाते लेकिन खर्च सही जगह पर करते। दुनिया में दो टाइप के लोग आए, चोरी कर को सदका निकाल को समझता है, चोरी के बारे में हिसाब इतने होंगे। तो ये क्या हुआ? गलत तरीके से कमाया, लेकिन क्या करा? अच्छे कामों में खर्च किया और उन्हें समझ लिया कि क्या करेगा अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा ही नहीं। ये और दूसरा एक आदमी वो है जो कमाता तो एकदम अच्छा हलाल, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं? अरे दिन भर राब रहा, महीना भर राब रहा, जाको पिक्चर टाकिस में डाला पैसे, कहाँ डाला इन्हें? हराम। नौजवानों का एक बड़ा तबका इन दिनों के अंदर थिएटर में नजर आता है। हमें कमा रहे कौन सा? पसीने की कमाई। उल्टा ये बच्चा को बोलने गए, तुम्हें अजी मैं कमा रू, मैं कमा को इतना भी नहीं करना क्या? तू कमा को क्या भी कर बाबा, लेकिन खर्च क्या कर रहा वो देख। हराम कामों में कर रहा या जायज कामों में कर रहा, ये बहुत अहम चीज है। कमा रहे, माँ बाप को खर्च करने नहीं हो रहा, बच्चा को जाको गर्लफ्रेंड पुला बांट रहे। किधर खर्च किधर हो रहे? और बड़े बड़े दलाइल देखना, बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं आज के, लॉजिकली खतरनाक जवाब देते और टेक्निकली जबरदस्त जवाब देते। बोलते हैं अल्लाह वो लड़की की मोहब्बत मेरे दिल में डाला, 25 बरस से माँ बाप पाल रहे, उनकी मोहब्बत नहीं आई। ये अल्लाह की तरफ निस्बत करते उसकी भी, जो कि हराम है फितरतन। खर्च कहाँ हो रहा है पैसा, वो भी अहम चीज है। नहीं एकदम अच्छा ऑफिस में वर्क कर रहा, मस्त है, दिखने भी अच्छा खासा है, कमा रहा है, मस्त है, लेकिन खर्च क्या कर रहा है पैसा? दोस्तों के साथ बार में जा रहा है, दोस्तों के साथ शराब के अड्डे में लगा रहा है पैसा। तो कमाना भी सही तरीके से होना और खर्च भी हमारा कैसा होना? सही जगह पर खर्च करने की तरह होना। बस अल्लाह हमें इन सवालों की तैयारी करके अल्लाह की बारगाह में जाने की तौफीक दे। आसान नहीं है ये सवालात, ये एग्जाम होगा। नंबर 1 उम्र दिया, कहाँ लगाया? नंबर 2 जवानी दिया, कहाँ लगाया? नंबर 3 ताकत दिया था जिस्म के अंदर, कहाँ लगाया? इल्म दिया था, क्या अमल किया? माल दिया था, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया? कितने सवाल हुए? ये रेडी रखो जाना अल्लाह के बारे में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ नसीब